دائم الإحسان ولله القادم الأول بلا تحول ثم صلاة والسلام سرمدا لمن قد وهدى به ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة دون قديم الباقي بالإطلاق هيد وحي نيم بكل شيء إرو المتكلم عاد تنتظم إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمع له ترك لممكن كفعله أرسل أنبياء خطانا بالصدق والتبليغ والأمانة سائر الملائكة بحكم واجبه و20 لازم كل مكلف فحق واغتنم إدريس كل متبع إسحاق كذا وأي مرتضى زكريا يحيى تيم دغيا عليهم الصلاة الأيام لا أكل الشرب ولا نوم لهم هم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير كل بدر تفصيلها هدى تنزلها كليمي به الرسول فحقه التسليم والقبول به من العجب بالذكر باقي واجبه لا في من واجبه نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله طليب منافي ينتسب وأمه أمينة زهرية ما تسعدية كتل أمينة أربعين له فمنهم ثلاثة من تفهم قاسم وعبد الله طيب من خديجة فيهم وليجة ظهراه بعلها علي فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية قضية عائشة وحفصة وسودة ميمونة ورملة
كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية هو عباس كذا عمته صافية ذات احتذة إسراء وبعد إسراء عرج السماء ترى النبي رب كلمه ترت عليه خمسا بعد 5 نفرات وبلغ الأمة بلا امتراء كله وبالعروج صدق وفأهله وهذه تأصره وللعوام سلة ميسرة أحمد المشروق من ينتمي لصديق المصدوق لاهي وصلى سلمه ثم لي تاريخها القديري أي أحمد المشهور بالدرديري غني المجد مصطفى الكريم وآله وصحبه أطهار لا سيما رفيقه في الغار وهذه أكلة ثنية ثمتها قليلة البهية صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم بزبدان فنلتفي والله أرجو في قبول العمل لدى الأفهام معرفة الله العالي فاعرف أن يعرف الواجب والمحال مع جائز في حقه تعالى تحية الإله الانتفاع في ذاته فابتهلي على ما أيما سوى الله العلي العليما Ini pagi tadi Zahirun bi akan kula sari yahdi ila mu'assirin fa'tabiri sama sifatan nafsiyya summa taliha khamsatun salbiyya tifa'la wal baqa qiyamuhu lil wahidil qahari jalla wa ala fadzaka kufrun inda ahlil millah fala taltafiti law lam yakun muttasifa biha lazim Mara fal qasdu ghairil amri fatrahil mira
فاحفظ المقام كلامه والسمع والإبصار فهو الإله الفاعل المختار على كل صفات حتما والمماعد الحياة إرادة تعلق بالممكنات كلها خطق واجزم بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى لأنها ليست بغير ذاتي ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف دوما تقدم من الصفات شامخة فعلما لأنه لو لم يكن موصوفا بها لكان بسوى معروفا فهو الذي في الفقر قد تناهى معبود لا يفتقر لأنه ذن في حقه الإيجاد وترك والإشقاء والإسعاد ومن يكن فعل الصالح وجب سأل أدبا في جنة الخلد بلا تناهي جائز بالعقل وقد أتى فيه دليل نقلي لي بالأمانة وسك والتبليغ والفطانة ويستحيل ضدها عليهم وجائز إرسالهم تفضل ورحمة نزل إيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب نيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور وولدان ثم الأولياء من كل حكم صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر على رتب وغلب الخوف وسلم مولاك بلا تناهي وجدد التوبة للأوزار لا تأسم من رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا صبورا وكل مقدور فمعنه مفر وكله مسل واتبع سبيل الناسكين العلماء والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر مرقبا لله في الأحوال لترتقي معالم الكمال وكن بذل ربي لا تطعني عنك بقطع ولا تحرمني من سرك الأبهم ذل العمى حيم الرحماء والحمد لله على التمام وأفضل الصلاة والسلام هاشمي ختمي وآله وصحبه الأكرم هاشمي ختمي وآله إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله وإلى كافة الأنبياء ولأزواجه أمهاتهم ولأهل بيته وذريته وأصحابه وثم إلى أرواح مشايخ ولجميعهم وخصوصا إلى روحي شيخ مسلم وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليه شيء لله لنا ولهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du, faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Au bi quwwatin khalaqahallahu fiha. Situ dah. Au bi quwwatin, Allah berkata bi tabi'iha wa zatiha. Allah berkata bi tabi'iha lah. Jadi famani taqada annal asbabal adiyata. Tu. Maka barang siapa yang i'tiqadlah ia barang siapa i'tiqad apa? Annal asbabal adiyata, akan bahwasanya segala sebab-sebab yang bahasa ada ni. Yuk misal dulunya kan nari wasikini wal akli wasyurbi. Seperti api, pisau, makanan, minuman, itu semua tu'athiru memerukahlah ia fi musabbabatiha, pada segala musabbabnya asbab. Mana seperti terbakar, kal harqi, wal qata'i, putuh, wasyibai, kenyah, wal rayi, hila dahaga. Tu beri bekah tu. Tu famani taqadda annal asbabal adiyata tu'athiru fi musabbabatiha biquwwatin, dengan quwwah, dengan power, dengan kekuatan, dengan ring. Khalaqaha, yang telah menjadilah akan dia akan quwwah, akan kekuatan, akan ring itu Allahu, oleh Allah, fiha, padanya, ay fil asbabil adiyati. Jawab bagi man tiba atas saya lah. Fa fi kufrihi qaulani, maka pada kupunya man tadi tu qaulani, dua pendapat ulama. Inilah. Jadi ada hak kata kafir, ada hak kata tak kafir lagi. Gitu. Fa fi kufrihi qaulani. Tu. Wa fi dhallihi, wa fi dhullihi ittifaqan. Begitu apa? Dan pada kesesatannya sepakat ulama. Pada kufur dua pendapat. Berdua pendapat. Ini ada yang mengatakan kufur, ada yang tak mengatakan kufur. Tapi pada sesaknya itu sepakat dah. Sepakat ulama, kata dia, siapa yang i'tiqad lagu tu sesat. Itu bukan betul, tidak, sesat juga. Tapi kufur, kau dulu nak kata kufur tak kufur tu, teliti tengok dulu. Tapi kalau hak yang i'tiqad dengan tabiat atau dengan dirinya, dengan zatnya, dia panggil mazhab tabi'iyah dan mazhab ta'liliyah tu, fa huwa kafirun bil ijma'i, itu sepakat. Ijma' kata kafir. Tapi kalau saya kata segala asbab yang bahasa adat tu memberi kesan pada musabbabnya dengan kudrat yang dijadikan oleh Allah Ta'ala padanya, maka pada sesaknya sepakat juga, ijma' juga, ittifaq juga sesat. Tapi pada kufur, qaulani, dua pendapat. Kalau gitu di antara dua pendapat mana hak terlebih sahih? Dia kata wal asahhu, ay wal qaulul asahhu. Dan bermula pendapat yang terlebih sahihnya annahu, ialah bahawasanya man tadi tu, man taqada zalika, siapa yang i'tiqad seperti demikian itu tu, laisa bikafirin, bukanlah ia seorang yang kafir. Lepas tu tak kafir tak kafir betul, tak betul ke? Bal fasikun mubtadi'un, bahkan dia tu seorang yang fasik dan mubtadi', mana orang ahli bid'ah, orang yang mereka-rekakan pada i'tiqad dia dengan i'tiqad yang tidak di'tiqad oleh Nabi dan para sahabat. Dia reka sendiri sesuatu boleh memberi bekah dengan kuwah yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Makri ni, makri tani. Ustaz makri.
Dia kata, macam mana pisau tak boleh memutu? Allah buat dah pada pisau tu kuah. Jelas Mu'tazili ni. Dia kata orang Mu'tazilah, ya dah Mu'tazilah. Tu. Tak terima dia kata, Tuhan dah buat dah pada api itu membakar. Kita dah api itu tidak menjadi kebakaran, tidak menjadikan musabab kebakaran, dia dah. Lepas tu Allah Ta'ala yang menjadikan kebakaran di sisi iktiran dengan api tadi tu, menyertai dengan api pada adat, sah menyalahi lah pada adatnya. Tu pada adat sah menyalahi. Tengok, wa mithlul qailina bidzalika, dan bermula seumpama mereka yang berkata yang i'tiqad bidzalika, dengan demikian itu. Demikian mana? Al asbabul adiyatu tu'athiru fi musabbabatiha bi quwwatin lah dia. Bermula segala sebab-sebab yang bahasa adat tu memberi bekal lah ia dengan pada musababnya dengan kuwah yang telah Allah Ta'ala jadikan tu, ialah al-mu'tazilatu, ialah mu'tazilah. Al-mu'tazilah tu khabar dia lah. Wa mithlul qailina bidzalika al-mu'tazilatu, gitu. Dan bermula seumpama yang berkata yang i'tiqad dengan demikian itu pegangnya, ialah puak Mu'tazilah. Puak Mu'tazilah kayak gitu. Tu kalau lain enggak kena kata lagi al-wahabiyah tu. Wahabiyah pun pergi aku ni juga punya. Video dia tu jelas ya. Pelik Fuad Asy'ariyah kata. Fuad ahli kalam. Fuad ahli kalam ni pelik ya. Pisau tak boleh memutuskan. Cuma ambil kerak lekak tengok putus tak putus. Berat je cakap lah kata. Jahil rungging yang panggil. Pisau tu memang memutuh pada adat. Tapi yang memutuh pada hakikat Allah Ta'ala. Pada adat orang panggil iktiran, atas jalan iktiran yang orang panggil. Tu. Perbuatan Allah Ta'ala memutuh pada pisau, maka nampaklah orang panggil zahir pisau tu memutuh. Hakikat yang menjadi keperbuatan memutuh tu ialah Allah Ta'ala. Maka sebab tu kalulah pisau tu kita ambil pisau, kita genyeh, kita hiri pada sesuatu seumpama tali ke, jika tidak iktiran, tidak menyertai dengan kudratillah, dengan kehendak Allah Ta'ala, dengan perbuatan Allah Ta'ala, menjadi putuh pada sesuatu yang digenyeh itu, yang dihiri itu, maka tak akan putuh selama-lama, tak akan putuh. Sama juga api pun, kalau tidak ada menyertai dengan kudrat Allah Ta'ala pada api untuk membakar, maka selama-lama tak akan membakar. Walaupun api menyala lulu. Tengok Nabi Ibrahim dicapak tu tak terbakar. Tengok. Bukan Allah Ta'ala buat ke kuah yang mampu memberi bekah pada kebakaran. Bukan. Memang kuah yang Allah Ta'ala buat tu tidak ada 1% pun boleh beri bekah. Tak ada. Tu. Hanya atas jalan kasap saja. Atas jalan usaha saja. Atas jalan sandar kalau kita kak. Sandar kalau panggil perbuatan tu pada makhluk. Boleh sah untuk disandar. Itu saja. Tu tak terbakar pun dia mau cucu dah api. Disandar ke terbakar tu pada cucu api. Pada adat kerana zahir kebakaran itu pada api. Hakikat yang membakar ialah Allah Ta'ala. Maka sebab tu kalau tidak ada api, terima tak pada akal kita terbakar? Terima. Kalau Tuhan itu bakar situ, hangus tiba-tiba berasa. Api seka tak nak nampak. Api satu cucuh tak nampak. Tiba-tiba hitam hangit supaya kena bakar. Iman. Berasa. Mana api tak ada? Boleh? Allah Ta'ala buat gitu? Boleh? Tanpa ada satu nyalaan api sekalipun, boleh Allah Ta'ala buat kebakaran. Untuk bakar tak ada api, tak logik ni mana? Tak logik pada kepala lututmu. Bodoh. Kerana di dirimu, di iktikadmu, api yang membakar.
Api yang bakar dengan tabiatnya, kafir mu. Api yang bakar dengan zatnya, kafir juga mu. Ada yang kata api yang bakar dengan ring tu hai buat pada api mampu untuk api itu memberi bekas pada membakar. Fasik mu. Nah. Habis itu. Al-qailuna sifat bagi Mu'tazilah tu. Mu'tazilah ni puak mana? Al-qailuna yang berkata mereka itu. Kata ni serta i'tiqad. Nah. Ma'taqadu serta i'tiqad. Wa'taqaduna serta i'tiqad mereka itu bi annal 'abda dengan bahawasanya seseorang hamba tu yakhluqu af'ala nafsihi al-ikhtiyariyata. Menjadilah ia hamba akan segala perbuatan dirinya diri hamba. Sifat bagi af'ala al-ikhtiyariyata. Hak bahasa hamba pilih. Hak bahasa hamba tu no. Allah hamba yang menjadikan akan segala perbuatan dirinya hamba. Hak bahasa hamba no biqudratin dengan kudrat. Khalaqahallahu fihi yang telah menjadilah akan dia kudrat tu oleh Allah Taala fihi padanya ai fil abdi pada hamba. Tidak. Kita sendiri hak buat perbuatan hak bahasa kita nak. Reti kata kait dengan al-ikhtiyariyata ni bererti di sisi Mu'tazilah sekalipun kalau af'alul ibad tadi itu hak bahasa al-ittirariyah. Hak bahasa hamba tu bukan no. Tak, bukan hamba pilih. Seperti getar kangen kakak menggigih kesejuk ke. Mereka pun kata hak tu daripada Allah Taala agak ya. Hak tu daripada Allah tu. Sebab hamba tak ambuh. Hamba tak nak, hamba tak usai. Tiba-tiba terjadi juga perbuatan itu. Itu perbuatan Allah Taala tu. Tapi kalau hak hamba nak, hamba pilih, hamba usaha, maka kata Mu'tazilah, hamba lah yang mencipta perbuatan tersebut. Cipta lagu mana? Dengan kudrat yang telah menjadi akan dia kudrat oleh Allah Ta'ala padanya pada hamba. Itu fuak Mu'tazilah. Ya pergi gitu. Itu maka api boleh membakar dengan kudrat Allah Ta'ala buat dah. Kipah boleh memberi angin dengan kudrat Allah Ta'ala buat pada dia. Ekon boleh bagi sejuk dengan kudrat yang Allah Ta'ala jadi kepada ekon tersebut. Ila akhir. Makanan boleh wiknya dengan kudrat Allah Ta'ala jadi pada nasi, pada makanan itu. Air boleh hilangkan dahaga dengan kudrat yang Allah Ta'ala jadi kepada air itu mampu untuk menghilangkan dahaga kita. Itu semua tu pegangnya Mu'tazilah. Sesak tak? Sesak. Itu. Fal asahu maka bermula yang terlebih sahihnya ai minal qaulaini. Daripada dua pendapat tu adamu kufrihim ketiadaan kufur mereka itu Mu'tazilah bisa babi zalikalah begitu dengan sebab demikian itu i'tiqad dah. Tak kufur lagi. Tu tak kufur dengan sebab apa? Sebab masih ada sandar pada Allah yang menjadikan kuwah pada makhluk tadi tu, pada hamba tadi tu. Kalau tak ada kelik ke Tuhan habis dah, pakai makhluk saja, hamba saja boleh beri bekal tu kafir. Ni tak, masih ada sandar ke Tuhan lah. Tuhan hak buat kudrat tersebut. Tapi kalau ulama wara an-nahri, ulama hak hidup di belakang negeri Sungai Furat, mana seperti Samarkandi, Samarkand, Turkmenistan ke berapa, semua tu mereka banyaknya Maturidiyah dan ulama wara'an nahar inilah yang berpendapat kafir lagi orang yang ikut aku tu dah. Tak kira lah. Tu kuwah tu khalaqahallahu fihi amla. Tak kira lah. Kuwah tu Tuhan buat pada diri seorang tu ataupun tidak. Tak kira. Asal kata perbuatan hamba boleh bekah, kafirnya lebih teruk daripada kafir Majusi lagi. Itu di sisi sebahagian ulama ahli sunnah. Tapi kau rajihnya, kau yang terlebih sahihnya, wal asahu dan bermula yang terlebih sahih minal qaulaini adamu kufrihim bidzalika. Tidak ketiadaan kufur mereka itu dengan sebab demikian itu i'tiqad. Pasal apa? Itu dah. Li'annahum
Kerana bahawasanya mereka itu Mu'tazilata ni. Isbatul quwwah. Nah, kerana mereka tu Mu'tazilah tu mengisbatkan akan kuwah tu min fi'lillah ta'ala, daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Maka kerana tu mereka tu pada qaul yang terlebih asah adamu kufrihim. Habis. Kemudian kata dia, wa man i'taqada, dan barang siapa yang i'tiqad annal mu'assira, i'tiqad akan bahawasanya yang memberi bekah, mu'assir Allah Ta'ala lah. Siapa? Huwallahu, ialah Allah Ta'ala, sang pemberi bekah, yang memberi kesan ni pada manfaat dan mudarat, terbakar ke, terputus ke, sejuk ke, angin ke, panas ke, apa saja, kenyai ke, ila dahaga ke, apa sahaja musabab ni yang memberi asar, yang memberi kesannya, siapa? Huwallahu faqat. Tapi hak ni lakin ja'ala bainal asbabi wa musabbabatiha, akan tetapi tu istidrak pada kata annal mu'athirah huwallahu. Sungguh pun kata bahawasanya yang memberi bekah tu ialah Allah, lakin akan tetapi ja'ala, menjadilah ia man tadi tu, bainal asbabi wa musabbabatiha, di antara segala sebab-sebab yang kebiasaan ada ni, dan musabbabnya, dan segala musabbabnya asbab, wa musabbabatiha ay musabbabatil asbab, menjadi apa? Maf'ul bagi ja'ala, talazuman aqliyan. Dah akan sebagai talazum yang bahasa akli, mesti hak bahasa fikir akal. Wujubul akli lah maknanya. Bila wujubul akli, lawannya istihalatul akli. Tengok. Iruak mari wujubul akli, jadi mustahil akli lah kalau datang dik dia. Badal mu kecek kak. Mu tanya orang hak jahil ke akal, kata siapa bikinnya ke? Allah ke nasi? Hai kata Allah. Tengok. Allah lah bikinnya. Ada dah. Al-mu'assiru huwa Allah. Lakin pun ada. Lakin lah ke mana? Mu tanya je tak? Lepas tu mu terima tak dengan akalmu? Kalau makan nasi kat dengan 10 pinggir tapi tak kenyang, lapar. Tak terima pada akal. Tak terima pada akal. Itu dia berkata, menjadikan hubungan di antara sahabat dan musabab, makan dan kenyang tu. Kenyang tu musababnya, makannya sebab. Itu sebagai talazum aklian. Mana? Mesti pada akal. Wujuban aklian. Wajib. Wajib kenyang. Tak terima weh. Tak terima weh. Tak kenyang. Bila kita tanya ilak pula, pasal apa tak terima? Ilak tak kena lah. Pasal banyak dah 10 pinggir tu. Jadi kena banyak baru kenyang. Jadi kena banyak tu baru nasi wilih kenyang gitu. Jadi kalau orang tu lagu mana, kalau orang makan sikit tu kenyang dah. Siapa dia pula kenyang? Cuba mu tanya gitu. Ada orang ni makan sikit, betul tak? Ada makan banyak, betul tak? Ada makan sikit kenyang dah. Tohir makan sikit ya. Sikit ya, tu kenyang dah. Dan nambah, kenyang dah alhamdulillah. Dia kenyang dia, dah dia tak makan banyak. Dah mu kata makan banyak tu kenyang, kayak dia. Bila tanya siapa dia? Kenyang Allah. Tapi nak tanya, kalau makan 10 pinggir tak kenyang, terima tak? Dia kata tak terima, ngakak, mustahil. Mesti kenyang. Tu dia panggil mesti tu sungguh aklian, dia panggil talazuman aklian. Talazum automatik dah orang panggil kenyang tu secara akal. Mana terkait akal kan? Tak menyalahi sekali-kali lah. Tentu sungguh dah kenyang. Tak terima tidak kenyang sekali-kali. Tu. Bila wujud akal, reti jugalah istihalah akal tu. Berapa kita tanya? Berapa? 10 pinggir tu tak terima, lapar. Mesti wajib kena kenyang. Pada akalmu. Awak mari elak. Mana? Sebab banyak lah. Banyak sangat. 10 pinggir tak kenyang lagi 10. Banyak. Jadi dapat kesimpulannya yang memberi kenyang tu banyak makan. Betul tak? Sahabatnya banyak.
baru dapat hasil musabbabnya. Apa mu nak kata kalau orang tu makan sikit kenyang dah? Siapa pula kenyang? Dah makan banyak tu kenyang dah. Ilat bagi dapat kenyang, musabbab tu kenyang, ialah makan banyak. Apa mu nak kata orang makan sikit dapat kenyang? Siapa pula kenyang tu? Makan sikit kenyang. Jadi banyaklah pula muasir. Tengok. Sebab tu nak kata ulama wara'an nahari ni kau yang lemah, payah juga. Sebab tu dia guna dengan perkataan asah. Perkataan kau puak-puak ulama yang mengkafir ni pun ada wajah juga. Nah, ada dalil, ada hujah. Ada jalan panggil. Tu sebab banyak muasir kalau gitu. Lepas tu kata teruk lebih pada Majusi lagi, kata ulama wara'an nahari. Kafir dia lebih teruk pada Majusi lagi. Apa hak tu? Pasal? Kalau dia jawab, makan sikit pula weeknya. Kalau gitu, makan banyak dengan makan sikit ni dua asbab yang mampu memberi bekah, betul tak? Tu Pasal orang Majusi pun etikad Tuhan hak baik tu so. Walaupun Tuhan tak ada dua, seekor lagi Tuhan jahat, dia tak padu. Dia tak sembah Tuhan jahat. Dia menyala api, sembah seekor Tuhan tu. Kok yang enggak kata api tu Tuhan yang baik. Tu muasir tu so ya. Api tu sendiri. Fuak ni, fuak orang panggil apa? Hak jahil dengan hukum akal ni. Berat lagi. Nah. Tu. Dia buat jadi ke orang panggil apa? Talazum hak bahasa akli dia panggil dah. Lagu mana? Tengok. Tuhan apa? Makan sikit pula mau dibekas. Tadi makan banyak. Makan banyak pula. Jadi muasir. Lala kali kata dak muasir huwa Allah. Dah tadi mu kata makan banyak wajibnya. Tak terima lapar sekali-kali. Lepas aku tanya pula, orang yang makan sikit dapat kenyang, siapa dia pula kenyang? Dah makan banyak tu dak. Dia kata makan sikit tu jadi kenyang pula dia. Makan sikit pula. Siapa dia beri bekah lah ni? Makan sikit, makan banyak ke Allah? Allah. Tengok. Kali dia duduk situ kan? Jahil murakkab dia panggil. Kalau dia kata dak, Tuhan dah power. Pada makan banyak atau makan sikit tadi tu untuk mampu dia kenyang cara banyak, kenyang cara sikit. Lepas tu kembali kepada Mu'tazilah tadi. Tu tak? Tu hak jadi ulama kafirnya. Hal ni ulama tak kafir, cuma ulama kata jahil. Tengok dia kata. Lagu mana? Taswih pada kata talazuman. Akliyan. Wazalikal luzumul akliyu. Gitu lah. Takdir dah. Wazalikal luzumul akli. Dan bermula demikian itu lazim hak bahasa akal ni. Musawwarun. Digambarkan dia. Bihaisu dengan sekira-kira. La yasihut takhallufuha. Tidak boleh menyalahi akan dia. Tidak boleh menyalahi akan dia. La tasihu. La yasihu. La yasihu fil akli dah. Tidak sah pada akal. Takdir itu. Sebab aklian tadi kan. La yasihu la yasihu fil aklihi. Tidak sah pada akalnya. Akal siapa? Akal manik takoda tu lah. Cara manik takoda ni. La yasihu fi aklihi. Takhallufuha. Tidak sah lah pada akalnya. Akal man tadi. Oleh menyalahi akan dia. Tidak. Akan dia akan apa? Akan talazum aklian tadi tu lah. Ataupun akan dia akan akan ma bainal asbabi wa musabbabatiha tadi. Boleh juga itu. Takhallufuha ay takhalluful asbabi wa musabbabatiha. Tak boleh menyalahi. Tak boleh menyalahi akan dia akan segala sebab dan musabbabnya sebab. Tak boleh menyalahi. Mesti kena gitu. Ni baru jawab bagi man. Fahuwa maka ia manik taqaddar tadi tu. Siapa iktikad seperti itu? Jahilun. Ialah orang yang bodoh.
ai murakkabun, bodoh dia tu berlapis-lapis. Jahil murakkab tu dia panggil tu. Jahil murakkab. Mana dia jahil dengan perkara yang sebenar dan dia jahil dengan diri dia tu jahil. Pasal tu dia tak mengaji tu. Tak kata jahil murakkab. Karena kalau jahil tu basi, mesti dia mengaji. Bila mengaji, dia tahu kata etika ni tak betul, salah. Mesti dia taubat. Tu dah. Summa yatubuna min qarib. Innama taubatu 'ala Allah lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalah. Summa yatubuna min qarib. Kalau jahil hak pada tu, Mahmud dipuji. Ni hak jahil lah ngaji ni panggil. Bijak bang, bijak. Allah tak panggil bijak sendiri etika dia. Jadi dia duk pergi kata, Tuhan lah hak beri bekas, Tuhan yang mencipta. Tuhan khaliqun lil ibad wa af'al lil ibad. Tapi antara sebab dengan musabab tak akan menyalahi sekali-kali. Mesti pada akal, tentu tidak pada akal. Tengok. Tu. Ni panggil jahil murakkab ni. Setakat jahil gitu tak bahaya mana dah tak? Tak. Kadatil jahil wa antakuna kufra. Dekat oleh jahil tu bahawa adalah ia tu kekufuran. Mana? Wa rubbama, dan ada kalanya jarrahu, menheriklah. Tu. Dia akan manik taqaddar tadi tu. Wa rubbama, dan ada kalanya jarrahu, mengheriklah. Tu. Dia akan man tadi tu. Zalika, oleh demikian itu i'tiqad. Ilal kufri, kepada kekufuran. Terkadangnya boleh mengheret akan dia oleh i'tiqad seperti itu kepada kekufuran. Tu lagu mana? Bila boleh jadi kafir tu? Fa inna, kerana apa? Ilak pada kata rubbama dah. Ilak pada kata rubbama apa bahing? Ilak pada kata rubbama. Nanti aku nak suruh atas meja ni pula. Kerana apakah ada kalanya mengheret akan seorang itu oleh i'tiqad demikian itu kepada kekufuran? Fa innahu, kerana bahawasanya fali ta'li. Kerana bahawasanya tu tak? Kerana bahawasanya halawasya'an. Kerana bahawasanya qad yungkiru mu'jizatil anbiya'i. Kerana bahawasanya qad yungkir, yakni terkadang boleh taklid, qad li taklid. Terkadang diingkarilah akan mukjizat segala para nabi. Tu. Kalau itu fa innahu aifa, kerana bahawasanya manik taqada zalika, begitu apa? Begitu. Fa innahu, kerana bahawasanya manik taqada zalika, kerana bahawasanya mereka yang i'tiqad seperti demikian itu, qad yungkiru mu'jizatil anbiya'i, terkadang mengingkarilah tu ia akan segala mukjizat para nabi. Sebab apa ingkari? Sebab apa terkadang mengingkari mereka itu? Ilak pula sekali lagi, ilak pada kata qad yungkir likaunil mu'jizatin anbiya. Begitu. Likauniha, kerana bahawasanya keadaan mukjizat para nabi ni. Ala khilafil adati, kainun ala khilafil adati. Kerana bahawasa keadaan mukjizat para nabi itu adalah ia di atas menyalahikan adat kebiasaan. Cuba tengok orang jahil dengan hukum akal. Orang jahil dengan hukum akal dengan hukum adat. Orang yang mengiktikad kebalah ni, terkadang apabila dia baca Quran, dia jumpa ayat Nabi Ibrahim, qul ya naru kuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Dia kata, mana ada api boleh jadi selamat. Nabi Ibrahim tak bakar. Tak logik lah pada akal. Api mesti bakar pada akal. Ini cerita Doraemon, kapil lalu. Tak? Kapil lah selalu. Tu terkadang dia kapil tu baik tu. Lepas tu kata dekat oleh kejahilan tu bahawa adalah ia tu kekufuran. Sebab terkadang bawa pada jadi kapil. Tengok. Macam hak Mu'tazilah. Mu'tazilah ataupun
Wahabiyah, Mu'tazilah. Nah, Wahabi, Mu'tazilah. Dia dah engkar mukjizat. Sebab apa? Sebab dia memang kata, memanglah dia kata. Allah Ta'ala mencabutkan kuah pada api untuk mampu api membakar. Maka sebab tu Nabi Ibrahim itu selamat ayat. Saya boleh terima ni, saya boleh terima mukjizat ni. Dia boleh terima, tapi pegangan dia tu pun salah ke? Betul kata boleh terima mukjizat berlaku. Tapi asbab mukjizat tu salah dia. Mana? Asbab mukjizatnya bagi dia kerana sebab Tuhan mencabut kekuatan power yang Tuhan telah buat pada api, sehingga api itu tak mampu lagi nak memberi bekah pada kebakaran kepada Nabi Ibrahim. Salah gitu. Nah, cuma hingganya dia tu tidak engkar mukjizat. Pasal dia boleh cerna, dia kata boleh. Tak ada masalah. Tuhan cabut itu. Sebab tu dia tak terbakar tu. Itu dah. Kalau hak terbakar ni, memanglah Tuhan buat pada dia kuah kudrat. Power yang mampu api tu nak membakar sesuatu. Dia sesak buku tu pula. Jaga molek dah. Habis itu. Tengok dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian, ni banyaklah orang awam ni. Kalau orang awam tak mengaji ilmu tauhid, tak mengaji ilmu akidah, ni enggak banyaklah duk bulan-bulan dah. Maka hak ni lah hak patut mu kena kecek klik kapung dah. Banyak benarlah almarhum Sayyidi Tok Guru Wak Hamid Gono qaddasallahu sirrahu. Kalau ngajaya duk uli ni, orang tak mengaji ilmu akidah ni, cara style dia kecek. Orang tak mengaji ilmu usuluddin ni, tak mengaji ilmu akidah di sunnah wal jamaah ni, kadang-kadang duk makan nasi pun kape, minum air pun kape. Bukan kape ni emak ni, kape ni tikok ya. Lagu mana kape? Ada makan nasi bikinnya dengan tabiat nasi, kape. Makan nasi, zat nasi lah yang memberi kenyang, memberi bekah pada kenyang. Kape juga. Jadikan nasi sebagai ilat. Ataupun paling kurang jadi sesak. Mana? Ada power di nasi waktu Tuhan buat untuk mampu nasi bagi bekah pada kenyang. Ataupun tak jadi pasir pun jadi wadah mana? Tu Tuhan beri kenyang. Tapi nasi Tuhan yang memberi kenyang pada hakikat. Tapi bila kita makan nasi, nasi sebagai sebab adat ni, tidak sekali-kali akan menyalahi musabbabnya kenyang. Mesti kenyang pada akar, tentu tidak tak kenyang pada akar. Tu wajib akar dah, mustahil akar dah. Kau ni pasik juga. Kadang-kadang boleh dikape. Bila engkar cerita mukjizat yang mutawatir. Tu boleh jadi pasik juga apabila engkar karamah yang mutawatirah. Karamah aulia ni banyak. Seperti Maryam dapat makannya tidak pada musim dia. Macam mana boleh buah-buah tidak musim? Tak logik pada akal ni. Nak kena ada buah mesti kena ada musim. Tak ada musim mana nak ada buah? Tak terima pada akal. Mesti kena ada musim baru ada buah. Tengok. Engkar karamah pasti. Engkar mukjizat kape. Berat-berat saja ni. Tikok natang laka. Cih laka. Sebab apa? Sebab tak ngaji. Baik mengajar ni ya. Mengajar ni ya kapung. Sudah cerita lah. Benda-benda pelik-pelik kau mengajar. Kau ni pun ya kapung. Orang pada hak masyarakat perlu, mesti, wajib kena pegangnya dia. Hari-hari dia dah hadap dengan sahabat yang adiyah. Serta di sisi sahabat yang adiyah tu didapatkan musabbab segala sebab yang adiyah. Waktu kena latih kat umur tu. Kita minum air ke, kita sakit perut ke, kita bawa kereta, bawa motor ke, kena latih kat umur lah perut kita
Latih kan? Tuhan yang menjadi, Tuhan yang menyampaikan, Tuhan yang memberi, di sisi, diserta. Iktiran dia panggil. Menyertai orang panggil. Pada segala sebab yang adiyah. Menyertai je. Bukan dengar segala sebab adiyah, bukan. Itu dah. Indah. Iktiran tu indal asbabil adiyati. Bukan bisababil adiyati, bukan. Kalau bisababil adiyati bermakna kalau tidak ada sebab yang beradat, Tuhan tak kuasa. Gitu. Lemahlah Tuhan. Dah. Tu dah. Habis itulah. Kemudian kata dia wa manik takodah, dan barang siapa yang iktikad iman, barang siapa annal mu'athirah, bahawasanya yang memberi bekah huwallahu, ialah Allah Ta'ala sahaja faqat. Allah Ta'ala sahaja. Wa ja'ala, padahal menjadilah iman bainal asbabi wal musabbabati. Hubungan alaqah di antara sahabat yang adiyah dan musabbabnya tu menjadi apa? Maf'ul ja'ala talazuman adiyan, kemestian hak bahasa adat saja, bukan talazuman akliyan. Talazuman adiyan mesti pada adat. Tak logik tu pada adat, logik pun pada adat, mesti pada adat. Lagu mana talazuman adiyan? Ai wazalikal luzumul adi tadi. Dan bermula demikian itu lazim yang bahasa adat ni. Musawwarun, digambarkan dia. Bihaisu, dengan sekira-kira. Itu takdirlah tu. Yasihu ay yasihu fil akli. Tu. Yasihu fil akli takhallufuha, oleh menyalahi akan dia akan asbabil adiyah wal musabbabati hadah. Yasihu fil akli bermakna masuk di dalam jaizul akli. Faham tu? Jadi memanglah talazum adat. Hukmul adiyu semuanya ialah jawazul akliyu. Faham? Hukum adat ni semuanya ialah jawaz pada akal. Ingat tu. Apa hukum akal juga lah. Ya, hukum akal. Tapi akal boleh hukum dengan boleh terima. Sungguh boleh terima tidak. Pada ketika lain-lain tu hasil daripada kebiasaan hak berlaku ni. Tu dengan iktibar hukum hak berlaku. Sebab tu kita kadang-kadang makan nasi banyak, kenyang. Tak makan pun kenyang. Makan sikit pun kenyang. Tu kita nak uji tengok sekali makan kenyang, dua kali makan kenyang, dapat lagi reti. Ada makan, adalah kenyang. Terima tak kalau kita tak ada, kita tak makan tapi ada kenyang? Terima. Diuji lagi. Tengok. Itu dia panggil hukum adat. Talazum adat tu terima pada akal dah. Takhallufuha dah. Menyalahi akan dia. Apa akan asbab al-adiyah wal musabbabatil adiyah. Siapa yang ikut lagu tu? Jawab. Fahuwa mu'minun naji. Maka ialah manik taqadah tu mukmin yang berjaya. Habis. Tapi kait insya-Allah taala. Insya-Allah taala dah. Ada rabik ni. Al-farqu baina mazhabi ahli sunnati wal jamaati wal mu'tazilati. Kilahuma yaqulu innal mu'tazilata innal mulazamata bainal asbabi wal musabbabatiha mulazimatun adiyatun, walakinil mu'tazilatu yaquluna inna hadhihi ta'thirati hasilatun min hadhil mu'athirati biquwwatin ja'alaha Allahu fiha. Panjang weh. Kita berhenti situ dulu.
fal farqu fi dzalika arba'atun kama yu'khadhu ay yufhamu min kutubis Sanusi. Fal farqu fi dzalika arba'atun. Nanti kita ambil topik situ. Topik yang panjang. Topik yang panjang. Wallahu a'lam. Sakit perut. Gimana? Buai kecil. Air besar sekali pun tak apa. Mana adik ni? Apa ni? Fawahi. Faslun dah. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa jumlatul amri. Faslun. Ay hadza faslun, bermula ini ialah satu perceraian daripada perbahasan yang lepas. Wal jumlatul amri. Dan bermula kesimpulan pekerjaan lah. Jumlatul amri mana? Kesimpulan perbahasannya dia kata, annaka, bahawasanya engkau. Idza ahsanta, apabila mempereloklah oleh engkau, an-nazara, akan pandangan, tilikan, fi minanillahi ta'ala, pada segala nikmat anugerah Allah Ta'ala, al-izami, tu sifat bagi minani. Nikmat-nikmat Allah, anugerah-anugerah Allah mana? Yang agung, yang besar. Alaika, ya Allah Ta'ala kurnia di atas engkau. Wa ayadihil jisami. Dan segala nikmat-nikmat. Wa ayadihi ini ni'amihi. Ay ni'amihi. Dan nikmat-nikmatnya Allah Ta'ala al-jisami, al-izami juga. Ini dipanggil tafannun fil ibarah. Abdullah ya tu dah. Al-izami, al-jisami, al-kirami. Tu yang agung, yang besar, yang mulia. Ladaika ay indaka, di sisi engkau. Tengok. Dia katanya bermula kesimpulan perbahasannya ialah bahawasanya engkau, apabila mengeloklah oleh engkau, akan tilikkan engkau pada segala anugerah Allah Ta'ala yang agung, yang besar di atas engkau, dan segala nikmat-nikmatnya Allah Ta'ala yang besar, yang mulia di sisi engkau. Sifat bagi minan dan ayadi dia. Allati, yang bermula nikmat, minanillah wa ayadillah tadi tu. Allati la yuhsiha, yang tidak dapat dihinggakan dia al-minan wal ni'mat tadi, yang tidak dapat dihinggakan dia qalbuka, oleh hati engkau, gitu dah. Tidak dapat dihinggakan dia oleh hati engkau. Wala yuhitu biha, dan tidak dapat meliputi akan dia. Wala yuhitu biha, dan tidak dapat meliputikan biha dengan dia, dengan nikmat tu. Biha ay bil minani wal ayadi ay wan ni'ami. Tidak dapat meliputi dengan dia wahmuka, oleh waham engkau, oleh perasaan engkau, oleh sangka engkau. Sehingga mana? Hatta khallafta hadhil aqabatis macam mana tu? Hatta khallafta, sehingga engkau tinggalkan hadhil aqabati, akan ini segala halangan-halangan as-sa'abi ataupun as-si'aba. Tu sifat bagi aqabati dah. As-si'aba, halangan-halangan yang payah-payah. Fawajadtal uluma wal basaira, maka nescaya mendapatlah oleh engkau akan segala ilmu-ilmu dan segala penglihatan-penglihatan yang mendalam. Tu semula dah. Ia katanya bermula kesimpulan perbahasannya wa jumlatul amri, dan bermula kesimpulan perbahasan ialah bahawasanya engkau, apabila memperelok engkau, akan tilikan engkau tu pada segala nikmat Allah yang agung ke atas engkau, dan nikmat-nikmatnya yang besar, yang mulia di sisi engkau. Ladaika indaka, yang bermula nikmat tersebut, kurniaan tersebut, la yuhsiha, tidak menghinggakan akan dia
akan nikmat-nikmat tersebut qalbuka oleh hati engkau. Wala yuhitu biha wahmuka, dan tidak meliputilah dengan dia oleh perasaan waham engkau, sangka engkau. Hatta khallafta hadhihi al-aqabati sya'aba, sehingga meninggallah oleh engkau akan ini segala halangan yang payah-payah ni. Fawajatta, maka nescaya mendapatlah oleh engkau al-uluma, akan segala ilmu-ilmu, wal basaira, dan segala pengetahuan yang mendalam dah. Basair ni basirah tu lah. Wa tatahharta min auzari wal kabairi. Dan mencucilah oleh engkau daripada segala dosa-dosa. Auzari ini segala dosa-dosa, aizunubi. Wal kabairi, dan dosa-dosa besar. Mana zunub tu masuk habislah dosa-dosa kecil. Wasabaqta, dan mendahuluilah oleh engkau al-awaiqa, segala mawanik, segala halangan-halangan yang menegah engkau, yang menghalang engkau daripada ibadat tu. Tu al-awaiqa ay al-mawani'a. Tu allati tamna'u 'anil ibadat itu. Begitu. Wadafa'ta, dan mempertahankan engkau, mendefendlah engkau. Nah, al-awarida, akan segala perkara yang melentangi. Wazafarta, nah, dan menanglah engkau. Tu tak? Wazafarta, dan mencapailah oleh engkau bil bawaisi, dengan segala perkara yang membangkitkan pada ibadat. Wazafarta bil bawaisi ay alal ibadati, begitu. Dan mencapailah oleh engkau dengan segala perkara yang mendorong, yang membangkit, yang memotivasikan engkau tu di atas ibadat, kepada ibadat Allah. Wasalimta, dan selamatlah oleh engkau tu minal qawadihi, daripada segala cacat celah pada ibadat. Fakam hasalalaka, maka banyak benarlah. Tu tak? Hasalalaka, telah hasil bagi engkau, fiha, padanya, pada demikian itu nikmat. Fiha ay fitil kal minani wan ni'mi, min khoslatin syarifatin, daripada perkara yang mulia, warutbatin aliyatin, dan martabat yang tinggi, munifatin, yang terangkat, yang tinggi terangkat, gitu tak? Mana awaluha, satu daripada khoslah tadi. Awaluha awalul khoslati syarifati tadi. Awaluha ay awalul khoslati syarifati tadi. Pertama daripada perkara yang mulia yang dapat engkau capai itu at-tabsiru wat ta'rifu, ialah melihat dengan mata hati, dan wat ta'rifu, mengenal Allah Ta'ala. Nah, wa akhiruha, dan yang terakhirnya khoslah asy-syarifah tu. Nah, wa akhiruha ay wa akhirut tilkal khoslah asy-syarifah tu at-takribu wat tashrifu, dekat diri dengan Allah Ta'ala. At-takribu ay takribu ilallah, wat tashrifu, dan dimuliakan, kemuliaan Allah Ta'ala. Fata'ammalta fiha, maka mengamatilah oleh engkau padanya, pada nikmat tersebut, pada nikmat tersebut. Bimiqdari aklika wa tauqifika wa taufiqika, dengan qadar akal engkau dan taufik nikmat Allah Ta'ala bagi ke engkau. Wa syakaratallah ala qadri tauqika bi an yashghala lisanaka bihamdihi wa thanaihi, dan mensyukurilah engkau akan Allah Ta'ala di atas qadar tauqika, di atas qadar kemampuan engkau. Tauqika ni ai taqatika wa quwwatika, dah atas kekuatan engkau, kemampuan engkau. Lagu mana? Bi an yashghala lisanaka, dengan bahawa menyibuk-nyibuklah akan lidah engkau tu bihamdihi wa thanaihi, dengan memujinya Allah Ta'ala, dan memujanya Allah Ta'ala. Habis situ. Nak berhenti mana ni panjang dah. Kita berhenti situ dulu lah. Awwaluhat tabsiru. Nak. Tu fata'ammalta fiha. Tu fata'ammalta. Orang ambil situ. Tanda situ dah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka wa ajlih ma 'alimtu minhu ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa barakatuh. Wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar.
Nas'aluka min khairi ma salaka amtuka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu ilmu syari'ati wal ma'rifati wal tariqati wal haqiqah sallallahu alaihi wasallam Muhammad